हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम्। तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊँगी। महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामचंद्र को कहते बाबूरी बड़चणा ठारू छतिया पर्यंत दिने उत्सव मुखर हेब। बड़चणा ठारू छतिया जाए ये क्षेत्र उत्सव मुखर दिने हेब। भक्त मानकर सेठार समावेश हेब, उत्सव सेठार आरंभ हेब। शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव कहीं उत्सव सेठार हेब बड़चणा ठारू छतिया पर्यंत कहीं हेब केतेबेले हेब आ उत्सव कौन हेब टिके कहूना। सही विषय आज मालिका वचन रे आमे आलोचना करिया जाऊँचे। आपण देखिए निकट भविष्यत रे ये निकट भविष्यत रे बड़चणा ठारू छतिया पर्यंत उत्सव मुखर हेब। भक्त मानकर समावेश हेब, लोकारण्य हो जीवो। केतेबेले हेब ना बड़चणा ठारू उत्सव होइबो हारिदास गादी जाए। जगन्नाथ मूर्ति गादी पाखे रखी करिबे से क्षेत्र प्राय करिबे से क्षेत्र प्राय सुजाने कहिबे से क्षेत्र प्राय करिबे से क्षेत्र प्राय सुजाने करिबे से क्षेत्र प्राय। आपण आज भी जातु देखिए जेते मंदिर भारत वर्ष रही जेते मंदिर जो हनुमान मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, शनि मंदिर हो, जगन्नाथ मंदिर हो, संतोषीमा मंदिर हो, जेते देवादेवी मंदिर हो, ग्राम देवती हूँ, जेते सब मंदिर रही भारत वर्ष ये पृथ्वी रे सब जेते मंदिर रही सब मंदिर उपर बाना उड़ुथिब नहीं कथा रही। यदि कौन सी कारणवशत मंदिर उपर बाना न उड़े सेतबेले कौन हुए से ना महाप्रभु जो मंदिर रे इष्ट देवता जो थांती से देवता उद्देश्य नैवेद्य हुए ना। मंदिर उपर यदि पताका नहीं बाना नहीं ताले पूजक बा नना बा पंडित बा ब्राह्मण से पूजा करेंगे ना। आ से पूजा हेले भी ताकू ईश्वर ग्रहण करेंगे ना यदि बाना नहीं बुझिले। तेणु प्रथमे बाना आगे बंधाଯିब तापरे नीति मंदिर नीतिकांति सब चले। जब बाना नथिले नीति से आरंभ हुए ना। बाना लगिले कौन कारणवशत यदि मंदिर रे बाना खसी जाइए कि बाना नष्ट हो जाइए कि पताका उड़ी जाइए पुनर्बार पताका बा बाना से मंदिर शिखरे लगी न हवा पर्यंत मंदिर नीतिकांति हुए ना। नहीं ये प्रथा रही। हे ज्ञानी गुणी मंडली जेते मंदिर सब रही देखिए बाना रही पताका रही कि गोटे मंदिर
ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପରେ ବାନା କୋଉଟା ଛତିଆ ବଟ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଠି ବାନା ଲାଗିବ ଲାଗି ନାହିଁ ଲାଗିବ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଦି ପାଖେ ରଖି କରିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଛତିଆରେ ବିଜେ କରିବେ ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ସେହି ସମୟରେ ବଡ଼ ଚଣା ଠାରୁ ଉତ୍ସବ ହୋଇବ କେଉଁ ଜାଗେ ହାଡ଼ିଦାସ ଗାଦି ଯାଏ ଅର୍ଥ ଛତିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ବାନା ଲାଗିବ ଛତିଆ ବଟରେ ପତାକା ଲାଗିବ ଓ ଶିଖରରେ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କଲେ ସେତେବେଳେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ ବଡ଼ଚଣା ଠାରୁ ଛତିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ ସମାଗମ ହେଇଯିବ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେ ସେଠାରେ ହୋଇବ କୈବଲ୍ୟ ହାଟ ବସିବ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ କରି ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଲୀଳା ତହିଁ ଆରମ୍ଭିବ हे सुजने लीला तही आरंभिब लीला तही आरंभिब हे सुजने लीला तही आरंभिब महापुरुष कहले बाबू रे जे महाप्रसाद जे सेठारे होइब कैबल्य हाट बसिब ई छतियारू बड़चଣା पर्यंत महापुरुष कहले कैबल्य हाट बसिब महाप्रसाद जे सेठारे होइब छतिया बटरे महाप्रसाद हेब क्षेत्र प्राय करी अनंत केशरी लीला तही आरंभिब अनंत केशरी कहले कि ना स्वयं बलदेव अनंत केशरी नामे श्री हरि बलदेव नाम चंद्रशेखरी बलदेव नाम चंद्रशेखरी बलदेव नाम चंद्रशेखरी अच्युत महापुरुष अनंत केशरी नामे श्री बलदेव नाम चंद्रशेखरी एमंत रूप होई दोई याणा प्रकाश हे उण बेटी पूर्णा प्रकाश हे उण बेटी पूर्णा प्रकाश हे उड़ा बेटी पूर्णा कहले बाबू रे एमंत रूप होई दुई जन प्रकाश हेउण थिबे पूर्ण प्रकाश हेउथिबे महापुरुष हे ज्ञानी गुणी मंडली छतिया बटरे गोटे मंदिर रे एपर्यंत पताका नाही बुझिले से पताकाटी लागिबो जेते बेले सेही समय रे ही बड़चଣା ठारू छतिया पर्यंत उत्सव मुखर ହେଇଯିବ महाकैबल्य हाट बसिबो आउ सेही समय रे केते भक्त सेटारे एकाठी हेबे शिष्य रामचंद्र पचारे गुरुदेव केते भक्त माने छतिया ठारू बड़चଣା पर्यंत एकाठी ହେଇଯିବେ समागम हेबे तार संख्या किछि मालिकारे आपण मालिका माध्यम रे कहू नांती भविष्यवाणी करू नांती अच्युत कहले राम रे तुमे देखिबो सेतबेले चारि दिगर भक्त माने आसी मिलिबे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारि दिगरु भक्त चारि जुगर भक्त सेठारे एकाठी हेबे तांकर संख्या केते कहू नांती ना 9,000 भगत संगरे जे थिबो 13 जन आदि करी पंचसखाम्भे प्रवेश होइबो इच्छा आपणे बिहरी इच्छा आपणे बिहरी हे सुजने इच्छा आपणे बिहरी इच्छा पणे बिहरी हे सुजने इच्छा आपणे बिहरी महापुरुष कहले राम रे
ଛତିଆ ଠାରୁ ବଡ଼ରଚଣା ଯାଇ କେତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସମାଗମ ହେବ ଜାଣିଛ? ତେଣୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବ। କେତେ ଭକ୍ତ? 9,000 ଭକ୍ତ। 9,000 ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଯେ ଥିବ 13 ଜଣ ଆଦି କରି ପଞ୍ଚସଖା ଆମେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇବୁ। ଇଚ୍ଛା ଆପଣେ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଏ ଲୀଳାଟି ଯେତେବେଳେ ହେବ 9,000 ଭକ୍ତମାନେ ଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣ ସେତେବେଳେ ଥିବୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳା ହୋଇବ ଯେ ତହିଁ ଆନନ୍ଦ କଲ୍ଲୋଳ ହେବ। ଆନନ୍ଦ କଲ୍ଲୋଳ ହେବ ହେ ସୁଜନେ ଆନନ୍ଦ କଲ୍ଲୋଳ ହେବ। ମୋହନ ମୁଗଲ ପୁତ୍ର ସେଇଠାରେ ସେ ସମୟରେ ମିଳିବ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳା ସେଠାରେ ହେବ। ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳା ହୋଇବ ଯେ ତହିଁ ଆନନ୍ଦ କଲ୍ଲୋଳ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ସେଠି ମେଳା ଉତ୍ସବ କରିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋହଲ ମୁଗଲ ପୁତ୍ର ସେଇଠାରେ ସେ ସମୟରେ ମିଳିବ। ମୋହଲ ମୁଗଲ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ବଂଶଧର, ମୋହଲ ମୁଗଲର ବଂଶଧର ସେଇ ସମୟରେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଧରିବେ ଏ କଥାକୁ, ବୁଝିଲେ? हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजनी पुनश्च महापुरुष कौन कहले बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष कहले कहले बाबू रे भक्तंकर मेला होइब जे तई आनंद कल्लोल हेबो आउ सेही समय मोहन मुगल पुत्र सेहिटारे से समय रे मिलिबो। मोहन मुगलर पुत्र सेहिटारे आसी पहुँचबो। से की कहले नामो ता दर्दोरा राक्षस शरीर धर्म न जाणई से धर्म न जाणई से मुगल बड़ता सहितरे थीवे नवलक्ष जानतई नवलक्ष जानतई किए सी ना नाम तार दर्दुर राक्षस शरीर धर्म न जाणई से जोटी कहते नहीं ना जे जन तप आचरती रे उद्धव देवे तारे विघ्न चिंती रे उद्धव राधे गोविंद 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 हे उद्धव वधुवाड़ुछि मकरंद हे उद्धव सुधीजने ज्ञानी गुणी मंडली उदाहरण स्वरूप आपण नियंतु गोटे कथा मन कर जाऊ जेज नाती दी जन जाक जाइछन्ति गोटे प्रवचन को सत्संग होउची प्रवचन होउची भगवत कथा आलोचना होउची वक्ता प्रवचन दउछन्ति प्रवचक जेजे बसिकी शुणुछन्ति प्रवचन ये सब नाती बसी पाखे कौन कह मन ध्यान देकी जेजे शुणुछन्ति जेजे बादाम खाइबी जेजे चॉकलेट खाइबी रह टिके कौन कहउछन्ति आगे शुण सी अड़ुआ करथबो अर्थ जेजन तप आचरती देवे तारे विघ्न चिंती ये तप आचरला भगवत कथा शुणल सी देवे ता विघ्न चिंता करे रे यार पुण्य कि पुण्य बड़ अधिका हो गले काले आम इंद्र पद पाइब काले स्वर्ग अधिकार कर काले स्वर्ग स्थान पाइब तेणु देवता मैंने सब परीक्षा करते ये बाधा विघ्न टी सृष्टि करते बाधा विघ्न सृष्टि सब करती नहीं तेणु से कहले हे ज्ञानी गुणी मंडल जी जन तप आचरती देवे तारे विघ्न चिंती जेते जेते आप देखिए प्रहलाद हूँ कि अनेक ध्रुव हो अनेक ऋषिमुनि मैंने हूँ जो तपस्या करती राक्षस मैंने आसिक किसी बाधा विघ्न सृष्टि करते कि देवता मैंने अनेक समय परीक्षा करने तपस्या भंग करने पठाते जो विश्वामित्र तपस्या कले इंद्र से मेनका को पठेदेले विश्वामित्र जो तपस्या बसते से तपस्या जितेबले तपस्या जितेबले कौन ना सफलता समय आसीगला तपस्या साधन सिद्धि बेला जो आसीगला से इंद्र आसन टलमल है इंद्र विश्वामित्र तपस्या भंग करने कौन कले मेनका को पठेदेले नहीं स्वर्गर अप्सरी मेनका को पठेदेले तपस्या भंग करने विश्वामित्र तपस्या भग्न होगा मेनका भंग करदे तापर विश्वामित्र मेनका को बाहर बह पर संतान जन्म शकुंतला ता ना है आप अल्प बहुत जानी एक कथा तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहले
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ବଡ଼ଚଣା ଠାରୁ ଛତିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେ ଦେବୋତ୍ତମା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୋହଲ ମୁଗଲ ପୁତ୍ର ସେଇଠାରେ ଆସି ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେ ଉତ୍ସବରେ ନାମତା ଦର୍ଦୁର ରାକ୍ଷସ ଶରୀର ଧର୍ମ ନ ଜାଣଇ ସେହି ମୋଗଲ ବଳ ତା ସହିତରେ ଥିବେ 9 ଲକ୍ଷ ଜାଣତ ହିଁ 9 ଲକ୍ଷ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତି କଷ୍ଟ ଦେବ, ସେ ଦର୍ଦୁର ଯେ ମୋଗଲ, ସେ ଦର୍ଦୁର ଯେ ମୋଗଲ। ଭକ୍ତମାନେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏକାକ୍ଷର, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏକାକ୍ଷର। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତି କଷ୍ଟ ଦେବ, ସେ ଦର୍ଦୁର ମୋଗଲ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏକାକ୍ଷର। ସେଇଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ବସିକି ଏକାକ୍ଷର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜନ କରୁଥିବେ, ଜପ କରୁଥିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ, ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଇଏ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଚଣା ଠାରୁ ଛତିଆ ଯାଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଛତିଆ ବଟରେ ପତାକା ଲାଗିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଛତିଆ ବଟ ସେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ ହେଇଥିବେ। ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଆସି ବିରାଜମାନ ହେଇଥିବେ ଛତିଆ ବଟରେ। ଇ ସେହି ସମୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣିମଣ୍ଡଳୀ ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ରାମରେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେଠି ଆଉ କି ଲୀଳାମାନ ହେବ ଶୁଣିନିଅ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ସେଥି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଥିବ, କି ଲୀଳାମାନ ହେଉଥିବ, ସଂସାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଥିବ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମରେ ଅମରାଧି ବଟ ତଳେ ଚହଟିବ ଲୀଳା ବାବୁ, ଚହଟିବ ଲୀଳା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଲାଗିଥିବ ଯୁଦ୍ଧ ଅନରଗଳା ବାବୁ, ଯୁଦ୍ଧ ଅନରଗଳା। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସଂସାର ଘଟୁଥିବ ନା ମନେ ରଖ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା। ଅମରାଦି ବଟ ତଳେ ଚହଟିବ ଲୀଳା। ଅମରାରି ବଟ ଛତିଆ ପଛକୁ ନାହିଁ କି ଅମରାବତୀ କଟକ, ଅମରାବତୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ, ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୋପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଅମରାବତୀରେ ଲୀଳାମାନ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯୁଦ୍ଧଟି ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲା ବିରାଜମାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନରଗଳା ଲାଗିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ହେବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାର ନାମ ଶିବ କଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟି ନେବେ ସେତେ ଲେଙ୍ଗା ବଳ ବାବୁ, ସେତେ ଲେଙ୍ଗା ବଳ ରାଜପୁତନା ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚହଳ ବାବୁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଚହଳ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟି ନେବେ ସେ ତେଲେଙ୍ଗା ବଳ, ରାଜପୁତନା ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚହଳ। ଏସବୁ ଘଟଣା ତ ଘଟି ଚାଲିଛି ନା, ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ କିଛି ବର୍ଷ ତଳୁ ହିଁ ଘଟି ଆସୁଛି ଏଭଳି ସବୁ ଲୀଳା। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହୁରି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମୟଟା କେତେବେଳେ ନା ଶନି ସ୍ଥାପି ଶବଦକୁ ଲେଖ ଦକ୍ଷିଣରେ ବାବୁ, ଲେଖ ଦକ୍ଷିଣରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାଳେ ବାବୁ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାଳେ। କହିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସମୟଟା କେତେବେଳେ ନା ଶନି ସ୍ଥାପି ଶବଦକୁ ଲେଖ ଦକ୍ଷିଣରେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ କାଳେ। ଏ ସମୟଟା ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ହେବ।
ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ ସମୟଟା ଶନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ ମୀନ ରାଶିରେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିବ। ଆଉ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ସେ ଭକ୍ତମାନେ କଳା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ, କେଉଁ ବଂଶରେ, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ, କେଉଁ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ ଏବଂ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଥିବେ, ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନଥିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି, ଜାଣିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, କଳା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ, ଭକ୍ତ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିବେ, ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ କଳାରେ ଜନ୍ମ, ଆମେ ଭକ୍ତ କଳାରେ ଜନ୍ମ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, ନଳ ନୀଳ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ କଥା ଉପରେ, ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସହଯୋଗ ସେମାନେ କଲେ। ଆଉ ସହଯୋଗ କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରେୟ ପାଇଲେ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ନର ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନର ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାନର ମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଚିହ୍ନିଲେ, ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହିଁ ଜନ୍ମ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମର ନିଜ ପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଇବେ, ଛତିଆ ବଟରେ ପତାକା ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ, ସେ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ଛତିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ ହେବେ, ବଡ଼ଚଣା ଠାରୁ ଛତିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସେତେବେଳେ ହେବ, ମହାକୈବଲ୍ୟ ହାଟ ବସିବ, ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିଯିବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛୁ, ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ବୁଝିଲେ, ଅନେକ ଦେବତାମାନେ ସେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଅନେକ ଦେବତାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆସିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଦେବଂଶୀମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ସମୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଛି, ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଆପଣ ମଜି ରହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣ ତଲ୍ଲୀନ ତଦଗତ ହେଇ ରହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ ବାଟେ ରହି ପ୍ରଭୁ ନାମକୁ ମନେ ମନେ ଗୁଣି ହେଉଥାନ୍ତୁ, ଶୟନେ ଭୋଜନେ ସପନେ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନେ ଜଳପାନେ। ହେଲା ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ବୋଲା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା, ବୋଲା ହରି ହରି ବୋଲା, हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला, बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मोरारी, जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला, बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। सुधीयानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी के एठारे विराम देवा, पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा। रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।